बहुत दिन पूर्वर कथा। गोटे जंगल रे सिंह, हाथी, भालू, शियाल, माकड़, ठेकुआ एमिति बहुत प्रकार जीवजंतु माने रहुथिले। समस्ते भाबुथिले कि जंगल रे सबुबेले सिंह ही राज करिवो, कारण से ताकतवान थिला। हेले जंगल रे एसबु दिने बदली गला जेतेबेले जंगल रो मूषा माने समस्ते मिसी एकाठी होई गले। मूषा माने सबुबेले डरुथिले कि सेमाने प्राय सबुठी सबुबेले हारी जाती। केबे बिलेई माने सेमानंकु गोड़ांती तो चिल्ल सेमानंकु उठेई नहीं जाती। तो आउ केतेबेले हाथी सेमानंकु दली चकटी दियंती। सेथिपाई मूषा माने बहुत परेशान रे रहुथिले। दिने सेमाने तांकर मुरबी चुनमुन मूषा को डाकी गोटिए सभा बसेइले। सभारे तांकर मुरबी कहिले, बंधु माने सुन, जेबे पर्यंत आमे एमिति अलगा रहिबा आमको केही भी खातिर करिवे नाही। आमे जदि समस्ते मिसी जिबा आउ बुझी विचारी मिसी काम करिबा ताहेले आमे भी ए जंगल रे राज करि परिबा। अच्छा महाराज, ताहले आमे कौन करि परिबा जे पूरा जंगल आम पई भयभीत होई जिवो आउ केही भी आम सामने रे मुंड उठेइबाकू चेष्टा भी करि परिबेनी? तुमे माने चिंता कर नाही, मो पाखरे गोटे आइडिया अछि। मु मोर सांग कालू को डाकिबी। सीए बहुत बड़ ओ भयंकर भी अटे। सीए समस्तंकु उचित शिक्षा शिखेई देबो। हेले महाराज, से मूषा तो बहुत बड़ आउ खतरनाक भी अटे। आमको जदि आउ मारी देबनी तो? तुमे माने सबु तांक विषय रे चिंता कर नाही। मु थाउ थाउ से किछि भी हेले करिवे नाही। मु ताकू आगरु सबु बुझेई देबी। मो पाखरे आउ किछि रास्ता नाही। मु ताकू काली डाकिबाकू जिबी। ता परदिन चुनमुन मूषा तार सांग पाखकू बाहरिला। आउ सेठारे जाई पहुंची तार सांग को कहिला, केमिति अछ सांग? बहुत दिन होई गलानी तुम सहित आउ देखा होई नाही। सेथिपाई आजी मु निजे तुम पाखकू चली आसीछि। अच्छा एमिति कथा। मु भी तुम सहित देखा करबाकू भाबुथिली, हेले भल हैला तुमे आसीगल। आसीबाकू पड़िला सांग, कौन करिबी? मु एबे बहुत असुविधारे अछि। सेथिपाई मते तुमर साहाय्यर टिके आवश्यकता अछि। अच्छा एमिति कथा, ताहेले कुह सांग, मु तुमको को प्रकार साहाय्य करि परिबी? तुमको बास मो सहित टिके जीवाकू पड़िबो आउ सेठारे सबु पशु मानंकु उचित शिक्षा देबार अछि, जो माने कि मो साथी मानंकु अकारण रे मारी पकौछंती। अच्छा एमिति कथा, ये तो बहुत गोटे खराब खबर अटे। हेले तुमे चिंता करनी सांग, मु तुम सहित अछि। आउ मु देखिबी ए जंगल रे तुम सामना को किए आसुछि। आउ तुमर गोटिए भी हेले आउ सांग मरिबे नाही। ताहेले चाल सांग मो सहित। मु मोर सबु साथी मानकु तुम सहित देखा करई देबी। तापरे चुनमुन और तार सांग दुई जण जाक सांग होई चलिले। तापरे चुनमुन तार सबु सांग मानक सहित देखा करई देला। ओहो, एमाने ताहाले तुमर सबु साथी माने जहा विषय रे तुमे कहूतिल? हाँ सांग, तुमे पूरा ठीक ही कहिच। मु एई मानक विषय रे ही कहूतिली। हाँ सांग, मु आंकरी विषय रे ही कहूतिली। प्रकृत रे आंकर बहुत साहाय्यर आवश्यकता अछि। आउ जंगल रो पशु माने जदि सबुबेले एमिति करिवे ताहाले एमाने तो पूरा हार मानि जिवे आउ आमर वंशर लोप भी पाई जिवो। अच्छा एमिति कथा, तुमे माने केही डर नाही सांग माने। मु तुमको साहाय्य करिबी। से पशु मानंकु एमिति शिक्षा देबा जे से माने आउ एपरी करिबा पई टिके बेले भाबिबे नाही। हेले केमिति तांकु तुमे उचित शिक्षा देबो सांग? आमको तो टिके कुह। से मानंकु उचित शिक्षा देबा कोले तुम मानंकु मो सहित जीवाकू पड़िबो। आजी राती रे आमे माने मिसी तांकु एमिति शिक्षा देबा जे से माने आमर एकता देखिकी पूरा परेशान होई जिवे। से माने आउ एठाकू आसीबाकू इच्छा करिबेनी। हेले आमे तांको सामना को केमिति जाई परिबा जे? आउ जदि भी जिबा ताहाले तो से पशु माने आमको निश्चित मारी देबे।
ଓହୋ, ତୁମର ଏଇ ଅସୁବିଧା। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କମଜୋର ବୋଲି ଭାବୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଶୁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାମଲା କରନ୍ତ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ହଁ, ମନେ ରଖ, ମୁଁ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଠିକ୍ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଆରେ ସାଥୀମାନେ ଶୁଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାମଲା କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ସେ ପଶୁମାନେ ଆମକୁ ଡରିବେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଜି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ହାମଲା କରିବା। ଜଣା ନାହିଁ ମହାରାଜ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହରା ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ମହାରାଜ ଅଟନ୍ତି, କିଛି ବି ହେଲେ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୋତେ ତ ଲାଗିଲାଣି କି ଏମିତି ପହରା ଦେଇ ଦେଇ ମୁଁ ପୁରା ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବି। ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ ତ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାକୁ ଗୋଟିଏ ମୂଷାଟିଏ ଆସିଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ମୂଷା? ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବଡ଼ ମୂଷା କେବେ ବି ହେଲେ ଦେଖିନଥିଲି। ହଁ, ଏତେ ବଡ଼ ମୂଷା ତୁମେମାନେ କେବେ ବି ହେଲେ ଦେଖିନଥିବ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଦିଅ। ତୁମର ଏବେ ଖରାପ ଦିନ ଆସିଗଲା। ସାଥୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ହାମଲା କର। ଆରେ କେତେ ସାରା ମୂଷା! ଏମାନେ ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ପଳେଇ ଚାଲ, ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଚାଲ। ଏତେ ସାରା ମୂଷା ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼ୁ? ଆମେ ଯଦି ସେଠାରୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ତ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ। ଜଣା ନାହିଁ କଇଁଛ ଭାଇ, ଏ ମୂଷାମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଏତେ? କାଲି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂଷାକୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। କେଜାଣି ତାର ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆମେ କାଲି ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ସବୁ ସତ ସତ କହିବା। ଗୋଟେ 2ଟା ମୂଷାକୁ ସିନା ଆମେ ମାରିଦେବା, ହେଲେ ଏତେ ସାରା ମୂଷାକୁ ମାରିବାଟା ତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ତମେ ପୁରା ଠିକ୍ କଥା ହିଁ କହିଛ। ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ ମୂଷା ତ ସେଇ ବଡ଼ ମୂଷାଟା ଥିଲା। ସିଏ ଯଦି ତାର ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତରେ ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ପୁରା ଯାଇଥାନ୍ତେ। ନା, ଆମକୁ କାଲି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ସାଥୀମାନେ ଦେଖିଲ ତ କେମିତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ଯଦି ସବୁଦିନ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିକି ଆସିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ପୁରା ଠିକ୍ କଥା କହିଲ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ହିଁ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ହଁ ଶୁଣ, ଗୋଟେ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଯେମିତି ନ ଯାଅ। ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ବି ସାଥୀ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମର ପୁରା ତାକତ କମଜୋର ପଡ଼ିଯିବ। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ଏମିତି ତ କେବେ ବି ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ କାଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ହଇରାଣ କରିବା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଶିଆଳ ଓ କଇଁଛ ଯାଇ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମହାରାଜ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାଲି ରାତିରେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ମୂଷାମାନେ ହାମଲା କରି ବସିଲେ। ଇଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୂଷାମାନେ ହାମଲା କଲେ? ଇଏ କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ଆଉ ତୁମେ 2 ଜଣ କେବେଠାରୁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଡରିଲଣି? ମହାରାଜ, ଗୋଟେ କି 2ଟା ମୂଷା ହୋଇଥାନ୍ତେ ତ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଷା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ଅଗଣିତ ମୂଷାମାନେ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିବି କି ଅସଲ କଥାଟା କ'ଣ। ତାପରେ ସିଂହ ମହାରାଜ ମୂଷାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ତ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ମହାରାଜ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। ଭଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, କଥା କ'ଣ? ଆଜି ତୁମେ ବହୁତ ଉଦାସ ପରି ଦେଖାଯାଉଛ। ମହାରାଜ, କ'ଣ କରିବି, ମୂଷାମାନେ ମୋ ଲାଞ୍ଜକୁ ଖାଇଗଲେ। ବିନା ଲାଞ୍ଜରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ? କ'ଣ ହେଲା? ତୁମ ଲାଞ୍ଜକୁ ବି ଖାଇଦେଲେ ସେ ମୂଷାମାନେ? ଇଏ ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା ତୁମ ସହିତ। ହେଲେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ମାଙ୍କଡ଼, ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ମହାରାଜ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଲକୁଲ ବି ହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁନି। କିଏ କହିବ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମୂଷାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ କାଟିଦେବେ, ତାହେଲେ ଇଏ ବହୁତ ବଦନାମର କଥା ହେବ।
ତାପରେ ସିଂହଟି ମନକୁ ମନ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ହଁ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛି। ଯଦି ମୂଷାମାନେ ମୋ ନିଶ କି ଲାଞ୍ଜ କାଟିଦେଲେ ତାହେଲେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋର ବଡ଼ ବଦନାମ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯାହାଫଳରେ ସେ ମୂଷାମାନେ ଠିକ୍ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ? ମହାରାଜ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, ତୁମକୁ ଯଦି ସେ ଶିଆଳ କୋଉଠି ଦେଖାହେଲା ତ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଠେଇ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଶିଆଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବି। ତୁମେମାନେ ତ ଦେଖିଲ କି ସବୁ ପଶୁମାନେ କେମିତି ଆମ ତାକତକୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେମାନେ ପୁରା ଠିକ୍ ହିଁ କହିଲ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆହୁରି କନ୍ଦେଇବାର ଅଛି। ଆଜି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ହଇରାଣ କରିବା। ଶିଆଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଂହ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଶିଆଳ, ତୁମେ ଆସିଗଲ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା ହିଁ କରିଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଡକେଇଲେ? ଆରେ ଶିଆଳ, ତୁମେ ହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ସେ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ଏମିତି ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ ଯାହାକି ଏ ମୂଷାମାନେ ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କ ପୁରା କମେଇ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ତାହେଲେ ମହାରାଜ, ଇଏ ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ କଥା ମୋ ପାଇଁ। ମୂଷାମାନଙ୍କ ତାକତ ତାଙ୍କର ଏକତାରେ ହିଁ ଥାଏ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଲେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ଶିଆଳ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କେମିତି କରିବା? ତାଙ୍କର ଏକତାଟା ତ ଏତେ ମଜବୁତ ଯେ କେହି ବି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାରାଜ, ଇଏ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଏକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଫେଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଶକ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଏକତାଟା କୁଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ହେଲେ ଏମିତି କେମିତି ହେବ ଶିଆଳ? ତୁ କହ ତ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଲ ଚଲେଇଛୁ କି? ମହାରାଜ, ଇଏ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି ସେ ମୂଷାମାନେ ପୁଣି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଚାଲ ଚଲେଇବି। ଶିଆଳଟି ତାର ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆରେ ଶିଆଳ, ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କରିଛୁ ମତେ ବି ଟିକେ କହ। ଆଗ ସେ ବଡ଼ ମୂଷାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେ, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ଯେମିତି କହିଛି ତୁ ସେମିତି କରିବୁ। ବାସ୍, ମୋ କଥା ଖାଲି ଶୁଣିବୁ, କିଛି ବି ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ, ଯଦି ସେ ମୂଷାମାନେ ମତେ ଖାଇଗଲେ ତ? ଆରେ ସେ ମୂଷାମାନେ ଆମକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ ତ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୂଷା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଶିଆଳ ତା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କଥା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ଆରେ ଭାଇ, ତତେ ଜଣାଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଜି ଚୁନମୁନ ମୂଷା ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ କହିଲା କି ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବ। ହଁ, ସିଏ ଆଉ ଏକଥା ବି କହୁଥିଲା କି ଯାହାକି ସବୁ ହେଇଛି ସବୁଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ତାର ମୂଷା ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟେ ଆଉ ତାରି ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଉଛି। ବଡ଼ ମୂଷାଟି ଦୂରରେ ଥାଇ ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ତାକୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଉ ମନକୁ ମନ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ମୋରି ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଧୋକା ଦେଲେ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ସେମାନେ ତ ମତେ ହିଁ ମାରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ହେଲେ ରହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ମୂଷାଟି ତାର ମନ ଖରାପ କରି ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଗଲା। ଦେଖ, କହିଥିଲି ନା ମୁଁ, ସେ ମୂଷା ତାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯିବ ବୋଲି। ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ନା ଏକଥା ଶୁଣି। ତୁମେ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିଲ ରେ ଭାଇ? ତୁମେ ତ ସତରେ ବହୁତ ଚତୁର ଅଟ। ଏବେ ତ ଆଉ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡର ନାହିଁ ତ? ନା ନା, ଏବେ ବି ଭୟ ଯାଇନାହିଁ। ଏବେ ଆହୁରି ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଚାଲ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଶିଆଳ ଭାଇ, ତୁମର ତାହେଲେ ଆଗକୁ ପୁଣି କ'ଣ ଆଉ ଚାଲ ଅଛି? ତୁମେ ଖାଲି ଦେଖିଯାଅ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି। ଶିଆଳ, ତୁମେ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରି ଦେଖେଇଲ। ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସତରେ ବହୁତ ବିପତ୍ତିକୁ ହଟେଇ ଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାରାଜ। ଏବେ ବି ଆହୁରି ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ମୋର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ସିଏ ବି ବହୁତ ଖତରନାକ ଅଛି। ଏବେ କୁହ ଶିଆଳ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ?
ଏଥର ତୁମେ କୋଉ ଚାଲ ଚଲେଇବ କି? ଏଥର ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ଥରକେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ମୂଷାଙ୍କୁ ଧରି ନେବି। ବାସ୍ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲା? ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇ କାହିଁକି ଗଲା ସେ? ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁନି। ଚୁନମୁନ ମହାରାଜ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଚାଲିଗଲେ ତ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ତୁମେ ଠିକ୍ କଥା କହିଲ। ଏବେ ଦୁଃଖ କରିବା ସମୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ପୁଣି ହାମଲା କରିବା, ଆତଙ୍କ କରିବା, ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେବା।